اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم نبی کے امتی پیارے کیا اسلام کا غلبہ علم و فن کے گہوارے رہے اونچا تیرا رتبہ رہے اونچا تیرا رتبہ کتابیں چھانٹتے ایک دن نظر ایک نام پہ ٹھہری ٹپک آئے میرے آنسو محبت ہو گئی گہری وہ ایک دانا منارے دین تھا میں ایک صحیفہ تھا تصور میں نگاہوں میں امام ابو حنیفہ تھا پڑھا سمجھا سنا ان کو تو ابھرا دین کا جذبہ نبی کے امتی پیارے کیا اسلام کا غلبہ علم و فن کے گہوارے رہے اونچا تیرا رتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محتشم و محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نور ایمان میں آج آپ تھیولی کی مسجد بلال میں منعقدہ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں منعقدہ کانفرنس کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ کانفرنس میں خاص پیغام قاری منصور لالا صاحب دامت برکاتہ مالیہ اور مولانا عبد المصطفیٰ دامت برکاتہ مالیہ کے رہے۔ ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کی وہ درخشاں اور ہمہ جہت شخصیت ہیں جنہوں نے علم فقہ کو ایک منظم، اصولی اور عقلی بنیاد فراہم کی۔ آپ نہ صرف فقہ اسلامی کی عظیم امام ہیں بلکہ تقوی، دیانت، آزاد فکری اور حق گوئی میں بھی آپ کا مقام بے مثال ہے۔ آپ کی فقہی خدمات آج بھی دنیا کے بڑے حصے میں اسلامی قانون کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب فارس کے ایک معزز خاندان سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت سن 80 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ میں ہوئی، جو اس زمانے میں علم و فقہ کا عظیم مرکز تھا۔ کوفے میں صحابہ کرام اور تابعین کی بڑی تعداد موجود تھی، جس کا اثر امام اعظم ابو حنیفہ کی علمی نشو و نما پر گہرا پڑا۔ ابتدائی طور پر آپ تجارت سے وابستہ تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دین کی طرف خاص رغبت عطا فرمائی۔ آپ نے تفسیر، حدیث، فقہ اور کلام میں مہارت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں خصوصاً حضرت حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں ہے، جن سے آپ نے طویل عرصے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ تقریب سعید کا باضابطہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور افتخار تلاوت حاصل کیے حافظ و قاری محمد مدنی الحسینی دامت برکاتہ مالیہ نے باغور ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وما عملت من
تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم हमारे आका हमारे मौला इमाम आज़म अबू हनीफा बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबना आदिल में तुझे रखनो आदिल में तुझे रखनूं ए जलवा जाना आदिल में तुझे रखनूं क्यों आँख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी क्यों आँख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी अब रुख को छुपा बैठे अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना आदिल में तुझे रख लूं आदिल मैं तुझे रख लूं ए जलवा जा
تجھے رکھ لوں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوۂ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوۂ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں جی چاہتا ہے تحفے میں دے دوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں دے دوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوۂ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں اللہم صلی وسلم وبارک علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا دائرہ صرف چند فقہی مسائل تک محدود نہیں بلکہ آپ نے اسلامی قانون دینی فکر علمی روایات اور امت کی عملی رہنمائی کے لیے ایسے اصول قائم کیے جو صدیوں سے زندہ اور مؤثر ہیں آپ کی خدمات کو سمجھنا دراصل فقہ اسلامی کی روح کو سمجھنا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عظیم خدمت یہ ہے کہ آپ نے دین کو مشکل نہیں بنایا سختی کی بجائے آسانی کو ترجیح دی عبادات معاملات اور معاشرت میں سہولت پیدا کی اس وجہ سے فقہ حنفی کو فقہ عوام بھی کہا جاتا ہے دوسرے الفاظ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں جس طرح چنوتیوں چیلنجز کا سامنا کیا وہ اپنی مثال آپ ہیں دین متین کے لیے آپ کی خدمات بہت عظیم ہے اس کانفرنس کے پہلے مقرر مولانا عبد المصطفیٰ دامت برکتہم عالیہ نے انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne tawfiq pour nous donner nos présences dans un programme important
côte nous cause concernant Imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala an, lumière pour ummat et sa compréhension dans din. Alhamdulillah, nous, man Hanafi, nous dit qui nous fait taqlid de Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi dans fiqh. Il est important pour nous connaître concernant Imam qui nous peut suivre, qui nous peut faire ce taqlid. Et pour nous comprendre l'importance de Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi et comment il y a une lumière pour sa ummat là et sa contribution, il est important pour nous retourner sa zamana ou bien un petit peu avant Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi et nous essayer de comprendre dunya comment c'était à l'époque là ou bien plus précisément dunya et islam. C'est-à-dire, qui ban challenges musulmans tu peux faire face, qui ban fitna tiena, et Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi face à sa ban challenges là, qui contribution les phénomènes. Et quand nous pouvons comprendre ça, nous pouvons trouver, nous pouvons arriver aux conclusions, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, sa contribution est énorme, il contribuait beaucoup. Quand on étudie l'histoire, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, l'in avec din islam, Coran, Sunnah, après l'in gagne son wafat. Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam gagne son wafat, Abu Bakr Siddiq bin Khalifa, après un peu de temps, il gagne son wafat, Hadrat Umar radiyallahu an bin Khalifa, Hadrat Umar radiyallahu an fin shahid, après lui, Hadrat Uthman radiyallahu an fin bin Khalifa. Au commencement, tu peux rouler bien, ne pas dire pas tu as un problème, problème tout le temps finina. Mais seulement fitna commencé dans zamana Hadrat Uthman radiyallahu ta'ala an. Quelques années, tout est ok, mais après, finina est nommé Abdullah ibn Saba qui fait son apparition. Et bien, on fin explique concernant lui, par exemple, on a Lisanul Mizan, volume 4, page 483, Hafid ibn Hajar Asqalani, il dit Abdullah ibn Saba min roulatiz zanadiqa, dal mudil. Et aussi, Hafid ibn Hajar Jano, qui est Abdullah ibn Saba, litien Yahudi, kana Yahudiyan, فأظهر الإسلام لنبريتان أمن إيمان. Alors, tu es un Yahudi, l'ennemi, l'in être musulman, et le final un peu partout, dans différentes villes, sem fitna, faire des ordres, et faire bandimon contre Khalifa, Hadrat Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala an. Dans sa même l'époque, Abdullah ibn Saba et son fitna, premier fitna apparaît. Et on connaît premier fitna qui était, et ça a besoin de faire nos PA. Premier fitna qui apparaît, c'était un fitna qui invente mensonge le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et à cause de ça, peut-être Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith qui est plus mutawatir, ou bien nous dire dans catégorie mutawatir, les plus hautes, Mullah Ali Qari Jano, 70 sahaba fin rapport ce hadith là, including Ashara Mubashara da Mirqatul Mafati li Jano, c'est hadith man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ou comme qala alayhi salam. Il dit celui qui cause menti par exprès le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il prépare sa place de Jahannam. Là, de sa zamana Ousmane Ghani radiyallahu anhu sa khilafat, Abdullah ibn Saba fait son apparition, fitna commencé et fin commence à attribuer mensonge à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, là nous gagnons une riwayat pareille dans Sahih Muslim. Ibn Sirin dit lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitna. Veut dire avant fitna, quand quelqu'un vient dire moi présente-toi parole de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, man sahaba pas tu me demander ni be to sanad qui était qui sanna
depuis que ça là, tu peux rapporter ce hadith là. Je ne sais pas si tu peux donner autant l'attention à sanad, parce que pas de un mensonge. Mais, falamma waka'atil fitna, qalu sammu lana rijalakum. Mais quand finit dans fitna, là qui prennent hadith vini, maintenant j'ai donne-nous nom de ton narrateur avec qui depuis qui te peut rapporter ce hadith là. Bref, fitna fin commencer là, avec mensonge. Ce qui bizarre fait à nous payer parce que Zoji aussi, malheureusement, nous attribuons beaucoup de mensonges à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et parfois nous pensons nous pouvons faire neki. Nous gagnons un faux hadith par WhatsApp et nous share, nous pensons nous pouvons faire neki. Guna ça. Un des plus grands guna ça. Cause mentir le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Fitna a commencé. Nous arrive shahadat de Hazrat Uthman. Ensuite, Hazrat Ali bin Khalifa. Hazrat Ali bin Khalifa, là, finina un certain désaccord entre lui et Hazrat Amir Muawiyah radiyallahu anhu. Tous sahaba, nous avons respect. Mais seulement depuis là, nous gagnons une division qui commençait. Qui est une division? Nous gagnons une khawarij, une khariji. Un secte, un groupe qui émerge, et ça, man khawarij là, vous connaissez, ban ulama jano, un bon parti là-dedans, zoti de l'armée Hazrat Ali radiyallahu anhu. Zoti de l'armée Hazrat Ali, mais ensuite, ils ont détaché depuis Hazrat Ali radiyallahu anhu. Man khawarij. Comme ça même, dans ce zaman-là, parmi ban groupe égaré, parmi ban dissension, nous gagnons comme si bœuf de celui qui dit que Hazrat Ali radiyallahu anhu est divinely appointed et qui pas bisa Hazrat Ali bin Khalif, pas bisa Abu Bakr Siddiq bin Khalif, Hazrat Ali qui bisa bin Khalif. Alors là, ça, un groupe commence à émerger là, nous gagnons un Shia, de l'autre côté, un Khawarij. Hazrat Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala an, Livin Khalif, l'année 41 Hijri. 41 Hijri. Dans cette époque-là, nous avons un autre groupe qui émerge. C'est le Mu'tazila. Rappelle bien, nous encore l'année 41 Hijri. Là. Nous finissons plusieurs fitna. Nous avons maintenant le Mu'tazila. Mu'tazila. Mu'tazila, je ne sais pas depuis Ummat, avec ça, pensée-là, je dis, nous pas pour concerner avec politique, nous c'est pas nous aller faire ibadat dans quoi. Alors là, Mu'tazila comme un secte qui commence à émerger là. Dans sa même l'époque presque, nous gagnons l'islam in propagé dans différents pays et différents peuples, différents qawm, Yahoud, Nasara, in amen iman. Quand on a amen iman, parfois, banna kapé vini, zut piamen zut aqida et tajsim ensemble avec zut. Aqida et tajsim, c'est quoi? D'une façon simple, attribuer l'écho à Allah. Attribuer l'écho à Allah. Alors, aqida et tajsim viennent avec banna. Comme ça même, nous gagnons une certaine personne appelée Ma'bad al-Juhani. Lui vient avec un autre fitna. Qui fitna? Alors, dans ce zaman-là, il y a un gouverneur injuste. Un gouverneur injuste. Ce gouverneur-là, il est capable de venir, il fait zulm le banjimoun. Ensuite, là, quand banjimoun fait shikayat, il dit, tu connais, mon fait zulm le toi, parce que dans mon takdir, tu es là pour me faire zulm le toi. Et pareil, comment un voleur a venu coquin koto, ou attraper, ou amener la police, il dit, mon coquin, à cause de mon takdir, tu es là pour mon coquin, alors moi, mon majjour. Right. Alors, ban gouverneur, pour couillon, Jimon, fin commence, dit, nous pouvons faire zulm le toi, mais nous pouvons un choix, nous pouvons faire ali à cause de nos takdir et dans comme ça. Alors nous gagnons sa personne Ma'bad al-Juhani, Lili vini,
Livin veut dire avec ce idéologie qui forme un secte qadariya, ben la dit nous pas accepter taqdir là même. Pas accepter taqdir. Astia, quand un secte fin formé, et ça, zamanala, Hazrat Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, yanko le salati ala Hazrat Umar Sogason. Hazrat Umar Sogason, Abdullah ibn Umar, li kalintansa, li dit à me dissocier moi avec zut. Parce que taqdir, il forme partie de mon point fondamental dans din, ça. Nous avons un iman de taqdir. Vous pouvez comprendre qui quantité fitna finena. Tout ça là avant Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Alors, quand certaines fin dina et taqdir, alors sa personne Ma'bad al-Juhani, quand certaines fin dit, fin servir taqdir pour justifier son injustice, Ma'bad al-Juhani il vient, il dit nous dina et taqdir. 40 ans après nous gagne Jaham bin Safwan. Li depuis li finina beaucoup fitna nous gagne sect Jabariya aussi. Veut dire ça n'a l'inal de l'autre l'extrême. Un peut dina et taqdir et l'autre peut dire nous comment dire un roche nous pas pour capable faire non rien nous majbour mahs nous pas n'a aucun choix. Alors finina deux extrêmes, des groupes d'élégamment. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi il prend naissance l'année 80 Hijri. Quand il prend naissance l'année 80 Hijri, il trouve tout ça et sans oublier Waqi'a Karbala. Waqi'a Karbala quand ça fin au cœur, ça fin amène nous avons plus grande division de parmi les musulmans qui jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à Qayamat ça pas pour solve sunni shia. Alors finina ban conséquence li finina ban conséquence Waqi'a Karbala oui ça à l'époque là li pas tiennent la guerre de aqida mais seulement après li finina se l'effet lo aqida li finina se l'effet lo aqida. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi il prend naissance l'année 80 Hijri. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi peut trouver de l'autre côté Wena ban Khariji qui n'a guerre contre Hazrat Ali radiyallahu an qui nous les fait shahid Hazrat Ali radiyallahu an et Amir Muawiyah radiyallahu an ou gain ban Khawarij qui peut dire celui qui commet un grand guna il y a un kafir je te fais takfir Khawarij tu peux dire ça. De l'autre côté Shia avec cette exagération li connue cette manque du respect à ban khulafa. Nous gagnons ban Mu'tazila, il y a beaucoup d'issues aqida, il y a beaucoup de divergences entre avec Mu'tazila. Parmi finena fitna de khalq Qur'an, c'est-à-dire Mu'tazila, en bref, de dire que Qur'an est created, qu'aqida de Ahlus Sunnah c'est qui Qur'an n'est pas created. Bref, finena beaucoup fitna. Imam Abu Hanifa venu. Très souvent nous connaissons Imam Abu Hanifa comme un imam de fiqh qui certainement l'y était. Comme on peut dire au fiqh, c'est-à-dire nos fiqh zodi, c'est rosa, zakat, hajj, taharat, nikah, talaq, l'héritage, qui se peine à doute là-dedans. Les imams dans fiqh. Mais seulement Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, avant fiqh, il y a un imam d'aqida. Il y a un imam d'aqida. Ouvert Maktaba Shamila. N'est couvert Maktaba Shamila, 5000, 6000 livres. Allo catégorie Aqida. Alors, il vous donne un livre Aqida de différents ulama, différentes écoles de pensée, différentes l'époque. Mais quand on guette dans la liste là, qui premier alim ce nom ENA qui n'écrit un livre d'Aqida, c'est Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi. C'est-à-dire Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, quand il trouve sa quantité fitna qui est là, sa quantité challengeuse qui est là, et chacun peut propager son idéologie, son légalement. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, lit le premier alim qui se livre, qui nous gagne, qui nous explique Aqida là, et ce qui est important et intéressant.
Zodi, nous mal comprend balarot. Nous pensons balarot, rhétorique, éloquent, veut dire servir ban gros mots. Gros mots, on ne peut pas dire jouré, non. Gros mots veut dire ban mot difficile. Nous pensons ça c'est balarot. En réalité, ce n'est pas ça balarot. Balarot c'est kalam fasih qui selon muqtada de hal. Et kalam fasih veut dire ou cause un langage qui dit moun la li comprend. Penatanafur kalimat etc. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi quand il trouve sa ban fitna là, il trouve l'importance éduque sa communauté là le sujet aqida fondamental. Alors bizarre un livre et livre là il n'est pas capable un gros livre 100-200 pages lit quelques pages mais seulement dans ça un livre là quelques pages là pour bien enseigner saban musulman na aqida fondamentale d'un musulman. Première personne qui fait ça dans sa ummat là et qui nous est dans ce livre devant nous, c'est Imam Azam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Et on connaît quand nous étudions usul al-fiqh, beaucoup de livres usul al-fiqh et nazodi. Et il est facile pour écrire un livre usul al-fiqh zodi qui fait parce qu'il y a une recherche de tout ça ban ulama là. Comprends? Quand la case est finie montée, fondation là, miraille là, qui est difficile et n'a pas cool là. Ce qui est difficile, c'est fouiller, monter sa fondation là, faire une solide, là, build là. Alors, celui qui vient après, il a facilité, parce qu'il y profite avec ce qui va le passé fait faire. Comme ça même, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, il est le premier qui fait ça. Et ben qui vient après, maintenant il amène cette contribution jusqu'à qui même Imam Tahawi. So Aqida Tahawiyya qui est enseigné, Imam Tahawi, il pas passe par 10 chemins. Il commence sur Aqida Tahawiyya, il dit hada dhikru bayani aqidati ahli sunna wal jamaa. Il dit on peut expliquer, on peut faire bayan aqida ahli sunna wal jamaa selon l'enseignement Imam Abu Hanifa, selon l'enseignement Imam Abu Yusuf et Imam Abu et Muhammad al-Shaybani. L'invin dans les années 300 Hijri, mais il peut dire où c'est qui Imam Abu Hanifa, comment Imam Abu Hanifa fin enseigné. Alors là, Imam Abu Hanifa, il vient avec Al-Fiqh al-Akbar. Et quand on lit ça, là, nous ne pouvons pas faire classe, là, nous ne pouvons pas faire leçon, là. Mais on peut montrer où ça travaille de Al-Fiqh al-Akbar, là, comment, qui fait Imam Abu Hanifa fin écrire. Et quand on lit maintenant, nous disons à là, tu es Mu'tazila, et dans certaines man, ikhtilaf avec nous, nous pas d'accord. Par exemple, nous avons le sujet de Sifat. Allah subhanahu attribue. Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous aqida c'est, Imam Abu Hanifa dit, wa sifatuhu fil azali ghayru muhdatha wa la makhluqa. Allah subhanahu attribue, je n'ai pas created. Allah subhanahu attribue, je n'ai pas created. Mu'tazila, tu peux dire, un attribut de Allah created. À cause ça même qu'ils ont dit Coran makhlouq. Imam Abu Hanifa, il n'est pas pour réfuter ban là. Non. La ligne de nous, explication là, dans la ligne, pour qu'ils ces enfants-là, ils apprennent son aqida et ils referment sa aqida fondamentale là. Comme ça même, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, vous connaissez, il y a un point. Nous pouvons faire une leçon, alors, comment dire, faire bardage, mais aujourd'hui, parfois, il y a certains gens, je te mets Imam Abu Hanifa d'un côté et je te mets Imam Bukhari de l'autre côté. Right? Comment dire, celui qui peut suivre Abu Hanifa, il ne peut pas suivre Bukhari. Right? Mais moi, je peux dire aujourd'hui, Imam Bukhari, ce qui finit passer, sa persécution qu'il a passée, la fin de ce la-vie-là, Imam Abu Hanifa, plus qu'il 100 années avant, tu finis de défendre Imam Bukhari. Imam Abu Hanifa a gagné son wafat l'année 150 Hijri. Imam Bukhari pas connaît. Imam Bukhari a gagné son wafat l'année 256 Hijri.
veut dire ou get l'année wafat la même et il y a plus qui 100 années de différence. C'est moi ici, explique un petit peu. Parce qu'il y en a beaucoup parmi eux qui n'en prennent un peu Aqida, peut-être les capables facile, mais ça, un point. Imam Bukhari, de ce zaman, alors, ce qui, comment dire, que l'India, sur la vie difficile, c'est sur l'opinion concernant la tribu de Kalam. La tribu de Kalam. Parce qu'il y a beaucoup de fitna, Mu'tazila, sur l'effet, Imam Ahmad finit persécuté, emprisonné, et finalement, Imam Ahmad d'Inga wafat, Imam Ahmad ibn Hanbal Souman Zelef fin resté. Parmi Imam Ahmad Souman Zelef, c'est Imam Bukhari. Imam Bukhari, concernant Kalamullah, l'Ichpédia est livré, nous aussi nous dit pareil, l'Ichpédia, Al-Qur'an, Kalamullah, Ghair Makhlouk. L'Ichpédia, Qur'an, c'est Allah, sa parole, Ghair Makhlouk. Il n'est pas created, mais أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. Mais l'Ichpédia, Allah sa parole pas makhlouk, mais nous alphaz que nous peut prononcer, right? Mais ça, nous lecture, nous peut prononcer, ça, les forme partie de nous ban action et nous ban action les makhlouk. Nous ban action les makhlouk. Ban extrémiste. Hambali, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis non. Tu as besoin de dire même te lafz de Coran, les makhlouk. Imam Bukhari n'est pas d'accord avec ça. Quand Imam Bukhari n'est pas d'accord avec ça, Imam Bukhari n'est pas en place pour aller. Il sorti pour aller dans la ville, il finit une nouvelle qui est pour faire des ordres là-bas, il sorti là, il y a là-bas, il y a là-bas. Finalement, Ramadan, il arrive à un certain endroit, il dit Ya Rab, tu l'as été grand, mais paye une place pour moi, donne-moi mon wafat. Imam Bukhari gagne son wafat, 1er Shawwal, l'année 256 Hijri, jour Eid. Imam Bukhari finit de persécuté. Imam Bukhari pas une place pour aller. Maintenant, c'est qui Imam Bukhari finit exactement comme ça même dans l'idée Al-Fiqhul Akbar. C'est qui Imam Bukhari? القرآن كلام الله غير مخلوق أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. Exactement dans الفقه الأكبر إمام أبو حنيفة جاء ولفظنا بالقرآن مخلوق ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق. Plus qui s'en banane avant, Imam Abu Hanifa, il finit quitte argument là, il finit quitte explication là, il allait. Et ici, peut prendre Bukhari, à un côté, peut mettre les comptes à Baya. Imam Bukhari, il y a un très grand savant, Amirul Mu'minin fil hadith, mais la vérité reste la vérité. Imam Bukhari, parmi son ustad, c'est Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal, parmi son ustad, c'est Imam al-Shafi'i. Imam al-Shafi'i, parmi son ustad, c'est Imam Muhammad al-Shaybani. Imam Muhammad al-Shaybani, parmi son ustad, c'est Imam Azam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi. Un seul ça. Ikhtilaf de fiqh, ou bien d'un issue qui n'est pas fondamental, ça est non. Mais un seul ça. Comme ça, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi ou liya motijaou talela tiena fitna demande qui reject taqdir. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi vini qui peut expliquer nous taqdir. Il dit wa huwa alladhi qaddara al-ashya wa qadaha wa la yakunu fi ad-dunya wa la fi al-akhirah shay'un illa bi mashi'atihi wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi wa katabahu fi al-lawh al-mahfuz walakin katabahu bil wasf la bil hukm. Chaque mot là-dedans demande une explication dans la classe, mais bref, Imam Abu Hanifa Pédiano nous croit dans taqdir, mais n'a pas besoin de croire qu'il y a comme une roche, ou pas capable de faire non, il y a un choix. Non. Il dit nous avons un choix, et si nous pouvons choisir pour faire gouna, nous qui entourons. Et nous pouvons besoin répondre, nous accountable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Talela motijaou parmi ban fitna qui est venu, c'était Aqidah et Tajsim. Imam Abu Hanifa, il peut dire avec ça aussi, là, dans seul livre,
d'un seul livret, quelques pages, les pour dire avec ça aussi là, les dire concernant Allah, wa huwa shay, la kal ashya, wa ma'na shay, ithbatuhu bila jism, wala jawhar, wala arad, wala hadda la, wala didda la, wala nidda la, wala mithla la, wala hu yad. Maintenant, il y a une confusion concernant un attribut de Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Hanifa fait dire, wala hu yad. Allah ina yad, wa wajh, wa nafs. كما ذكره الله تعالى في القرآن فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف. Question là c'est est-ce qu'Allah il a la main, Allah il a les pieds, Allah il a figure, lahu wajh, qui veut dire ça? Moi dire lia phrase là complète, l'india lahu yad wa wajh wa nafs. Mais tout ça, c'est lahu sifat bila kaif. Imam Abu Hanifa aucune place panjia qui Allah est na yad haqiqiyya. Pena. En d'autres mots, Imam Abu Hanifa lit sur aqida qu'il peut enseigner là, aqida de ban salaf qui dit tafwidul ma'na wa nafyul kaif. L'injeli la bila kaif. Allah subhanahu sifat, c'est pas organe. Parce que quand on dit Allah est réel, yad haqiqi, mais ça mine organe. Imam Abu Hanifa, so, explication. Nous disons, certains gens ne pas d'accord avec les sahaba. Imam Abu Hanifa lui vient avec son explication. Il dit wa afdalun nas ba'da an-nabiyyin alayhim as-salatu was-salam Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Meilleur insan après le Nabi Abu Bakr as-Siddiq, thumma Omar, ensuite Hazrat Omar, thumma Uthman, ensuite Uthman dhun Nurayn, thumma Ali, ensuite Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu. Certains peut-être pour rejeter karamat. Il dit wal ayat thabitatun lil anbiya wal karamat lil awliya haq. Les causes concernant ça aussi là-dedans. Et il continue comme ça. Et veut dire, l'in donne ça afin que les musulmans y en prennent sur aqida et les protègent sur aqida. Aujourd'hui, la grande question c'est, nous Hanafi, est-ce que nous étudions Al-Fiqh al-Akbar ou bien un livre similaire à Al-Fiqh al-Akbar? Nous Hanafi, non? Est-ce que nous étudions? Ça, c'est la grande question. Allah subhanahu wa ta'ala fait khair pour Ahl Sunnah wal Jama'a wa ma alayna illa al-balagh. नाज़रीन इस वक्त आप त्रियोले की मस्जिद बिलाल में मुनक़िदा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की शान में कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। दीन मतीन को समझना हर इंसान के बस की बात नहीं। ये वो सआदत है जो अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ास तौफ़ीक़ से जिसे चाहे अता फरमाता है और वही उसकी गहराइयों तक पहुँच हासिल कर सकता है। ऐसे खुशनसीब लोग न सिर्फ ख़ुद दीन की हिकमतों और बारीकियों को समझते हैं बल्कि उसे दूसरों के लिए आसान, काबिल अमल और दीनलशी अंदाज में बयान करने की सलाहियत भी रखते हैं। इन्हीं बरगुज़ीदा हस्तियों में एक हस्ती हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का नाम है, जिन्हें अल्लाह ताला ने दीन की समझ, इज्तिहाद और हुस्न तालीम का ऐसा जौहर अता फरमाया कि पेचीदा मसाइल भी आपके समझाने से आसान नज़र आते हैं और यूं दीन इस्लाम ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई का रोशन मीनार बनकर सामने आता रहता है। शेख कारी मंसूर लाला साहिब दामद बरकतुल्लाह ने इसी नुक्ते को अपने खिताब का मौजू बनाया। हमारे आका, हमारे मौला इमाम आज़म अबू हनीफा। Nous avons eu l'occasion de faire ziyarat qabr de Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi de Bagdad Sharif. Et quand on dit à Bagdad Sharif, nous avons aussi qabr de Sayyiduna Imam Sayyiduna Ghaus Pak radiyallahu anhu. Mais le temps où on fait la comparaison entre ces deux personnalités-là,
nous trouvons pénalé ou pour gagner du monde pour faire ziyarat côté qabr de Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi. Et d'ailleurs, il y a un masjid même là-bas. Chaque namaz où aller bizarre il y a quelqu'un peut faire ziyarat. Et qabr là bien arrangé, bien entretenu. Mais par contre, quand on a le qabr de Sayyidina Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, mais nous ne trouvons pas les autres gens qui peuvent faire ziyarat, c'est juste nous tout seuls. Qui donne nous une idée, Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, c'est une personnalité qui n'a de l'oubli. Il n'a de l'oubli. Et peut-être une parmi les raisons d'Irak, plus beaucoup de monde de Shafi'i, alors, comment dire, donne ça l'attention qui est besoin à Sayyiduna Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Ça, nous comprenons. Mais quand nous disons nous, Mauriciens, nous, Hanafi, un côté, nous, Hanafi, parce qu'ils nous suivent Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, et l'autre côté, nous, Qadiri, parce qu'ils nous suivent Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi. Mais, si vous faites une analyse, peut-être on fatigué tendez, or Sayyidina Rawsepak, on fatigué tendez. Mais bien tigin, autant un jomon peut donner un dawat, mais moi peut donner toi dawat pour ors Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, bien tigin. Peut-être vous pas entendre ça. C'est juste le calendrier qui est dans ors Imam Azam Abu Hanifa. C'est juste le calendrier. Mais practically, pas bien. Nous Hanafi, nous oublions Imam Abu Hanifa. Nous Hanafi malgré. Et ça, pour moi, c'est raison principale, nous ne venons pas de monde qui n'est pas intéressé avec ni ilm, ni fiqh. Nous ne sommes pas intéressés avec ça. Nous avons habitué à faire, comment dire, karamat, miracle, manger, boire. Comprenez? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sa parole. Nabi Karim pécose avec ban sahaba, il dit à ban là. Oh, mon ban sahaba, je dans un zamana qui est là beaucoup parmi du monde qui, malgré il lit à moins, mais il comprend beaucoup. Nabi Karim dit il y a beaucoup parmi eux, il lit à moins, mais il comprend beaucoup. Allah il donne une compréhension dans le din. Nabi Karim dit pour arriver un zamana, pour il y a beaucoup de monde pour lire, mais seulement bien tigin qui peut comprendre. Comprendre une petite chose dans le din n'est pas une affaire donnée à tout le monde. Et en même temps, comprendre ça aussi. Si c'est un livre, ça grossit là ou bien ça grossit là, si il suffit pour qu'on dise à tout le monde, gagne chemin droit, mais Allah tient un kudrat, pose un Coran, une montagne, dit à un arabe, un Coran là en arabe, prends le livre là, de te lire, de te comprendre, fais amal là. Tu peux faire, hein? Qui utilité tient pour envoyer autant de Nabi Rasoul, donne ban là livre, pour qu'il ban là l'explique le livre là. Ce qui veut dire, livre là, pour lire, oui, ou lire, mais pour comprendre dans son vrai sens, il n'est pas donné à tout le monde. Et dans ce monde qui Allah il donne la compréhension là, il est capable de guider. À cause de ça,
Dans Surah Al-Fatiha, quand Allah il enseigne nous faire doa, les pan dit nous comme ça, Ihdina sirat al-mustaqim, oh Allah guide-nous le chemin droit. Après ça, les pan dit surat al-Qur'an, ou bien surat al-Hadith, les pan dit ça. Les dit sirat al-ladina an'amta alayhim. Ce qui veut dire, chemin droit là, Allah a attribué lui à une personnalité. Surat al-ladina an'amta alayhim. Et une servité là en pluriel. Surat al-ladina an'amta alayhim. Quand une servité en termes pluriel, ben ça l'idée. Et moi, je suis 10 prophètes, moi. Je trouve ça l'idée là tombée. Parce qu'ici, si suffit suivre 10 prophètes, mais tu as dit, un seul nom, singulier, qui fait une dit alayhim. Et le Coran, n'y peut expliquer nous plus devant, qui s'avan là, ça alayhim là, ban anbiya kiram, ban siddiq, ban shuhada, ban salihin. Ce qui veut dire, ça dit, qui veut dire, moi, je ne pas suivre personne, moi, je suis 10 prophètes, je obéis à 10 prophètes, l'idée là, il faut c'est. L'idée là, il faut c'est. Sinon, Allah pas vous dire en pluriel. Alors, Allah, il a attribué le chemin droit à une personnalité là. Qui cherche parce qu'il est dans sa personne là, qui pour comprendre le livre là, comment bien pour expliquer, pour comprendre le hadith, comment bien est capable d'expliquer. Ou imaginez, un muhaddith peut faire des sons. Le temps il peut faire des sons, il cite un hadith. Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, faudrait pas quelqu'un arrose jardin ce prochain avec ce de l'eau. Parmi mes élèves, un levé, il commence à faire istighfar. Il commence à faire istighfar, il dit, on a commis de guna. Mais moi, je tiens à l'habitude, quand je peux occuper mon plantation, je peux arroser, de l'eau qui peut rester, je peux zetli dans la plantation de mon voisin. Alors là, mon hadith là explique. Les gens, ils n'ont pas ça. Hadith là, pas dire toi ça. Il n'est pas dire ça de l'eau qui te arrose les légumes là. Il n'est pas dire ça. Hadith là peut dire, il ne faudrait pas que quelqu'un arrose jardin ce prochain avec ce de l'eau. Il a envie de dire, il ne faudrait pas qu'un monsieur gagne une relation avec une madame qui est déjà enceinte pour un de l'eau du monsieur. On comprend hadith là. Hadith là, il servit de l'eau, il servit terrain. Mais son meaning, il n'est pas cause de l'eau, il n'est pas cause terrain, légumes, c'est pas qu'il a fait là. Il est cause une madame qui est déjà enceinte pour un autre du monde, un monsieur n'a pas le droit de une relation avec lui. Mais pourtant, ça élève là quand il entend un hadith là, pour lui, il ne comprend l'autre affaire là. Mon hadith là fait qu'il comprend non, il peut dire l'autre affaire là. À cause de ça, dans le Coran, plusieurs ayats, Allah subhanahu wa ta'ala, il cause l'importance, compréhension d'ordine. Un service. Terme, la'allakum tafqahun, yafqahun. Un service terme, liyatafaqahu fi din. Allah, il ordre musulman qui dans la communauté là, depuis dans chaque groupe, il y a une partie de consacrer tout le temps, de emprunter din, et ensuite, quand on retourne vers notre peuple, d'avertir notre peuple pour qu'il soit capable de comprendre. Le Coran, il dit nous ça. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il encourage ce ummat pour étudier din, emprunter din correctement. Et quand nous dit emprunter pas veut dire ou download des feuilles papier sur internet. Grave erreur. Ça m'a fait aujourd'hui, on peut dire moi, AI là, il n'est pas fiable 100% ça. Mais nous ne pouvons pas penser correct ça, c'est mais moi, je finis, une fakir, un seul coup de moi, n'importe qui l'a fait qui a ah ouais, jaïz. Oui, pas jaïz.
Une vie de moufti en place. N'est pas comme ça. Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Maulana, il explique où sa contribution en termes aqida musulmane. Un parmi ce livre qui Maulana a cité Al-Fiqh al-Akbar, comprend bien. Il appelle Al-Fiqh al-Akbar. Pourtant, fiqh, pour nous, fiqh, les causes, masla, masail, halal, haram, jaïz, pas jaïz. Mais plus grand qui ça, plus important, compréhension d'Adine, c'est un monde qui comprend son akida avant tout. À cause de ça, Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, il donne ce nom-là, Al-Fiqh al-Akbar. Il explique un fiqh, compréhension d'Adine, lié avec akida ban musulman. Il est important parce qu'il sent un akida qui est correct ou fait namaz toute longue la vie, il n'est pas valable. Il explique ça. Et il y a aussi un autre livre, ce wasiya, ce conseil qu'il a donné pour un musulman reste ferme le son akida. Livre là. Mais seulement insan, quand Allah peut dire insan, innahu kana zaluman jahula. Insan zalim. Et les jahil, grand zalim. Mais pas pour nous. Ça travail qui Imam Abu Hanifa a fait, a quitté là, man a falsifié ça. Falsifié livre là. Falsifié manuscrit là. Un exemple, Abu Jaou, Imam Abu Hanifa dit que Allah Rabbul Alamin a créé Ars pour exprimer son qudrat et il n'a pas créé Ars pour qu'il y assise là, pour qu'il y fixe là. Il servi بغير استقرار. Ben là, il change mot là, il fait summa istaqarra alay. Allah il assise là. Il change lui. Il falsifie lui. Alors, comme on dit, là, il n'a pas gagné par des feuilles papier, c'est un stade qui est capable de guider. Ou prend livre là, ou aller, ou fait lire pas ou même, il écrit là-bas, istaqarra. Mais vous prenez ça, il faut dire un stade qui est capable de guider là, livre là, il falsifié là. Et même l'affaire, quand nous parlons d'Al-Fiqh al-Akbar et Al-Wasiyya, dans Al-Wasiyya d'un falsifié istaqarra là, et Al-Fiqh al-Akbar, dans certaines éditions, dans d'autres petites choses qui Imam Abu Hanifa pas dire. Par exemple, concernant Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, son maman, papa. Dans certaines éditions, il mettait, et Imam Abu Hanifa peut dire que Nabi Karim, son maman, papa, il mot le kufr, d'un falsifié lui. Mais c'est un grand alim. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à faire ce ziyarat pendant assez de temps. Zahid Kawsari, Allama Zahid Kawsari, lui, il fait un travail recherche là, il amène un manuscrit pour prouver qu'il a falsifié sa bout là. Imam Abu Hanifa pas dire ça. Imam Azam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, pareil comme dans le domaine akida, il présente un travail, comme ça même dans le domaine fiqh, masail, halal, haram, il fait un grand travail. Mais ce grand travail là, il n'est pas fait en écrit dans forme livre, mais il fait dans forme d'un élément qu'il produit. Et là, ce élève, il a fait un travail là plus devant. Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, sur l'attachement avec ilm, on n'a pas d'accord avec ça du monde qui dit fier à Hanafi, mais seulement les pan gagne goût ilm. Quand Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, le ban masala, certaines ban masala discussion levée, mais il arrivait aussi que certaines ban molvides sur l'époque donne la jalousie pour Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi.
Parce qu'Imam Abu Hanifa reconnu pour son fiqh. De dire, il besoin faire une manière pour descendre en bas, de te donner coup de main khalifa, de donner l'idée, de dire, hein, il peut dire ça, ça pas bon, il peut dire ça, ça pas bon. Mais ça, du monde là, une danger, ça. Besoin faire une manière, élimine-lui. Et ben là, donne-lui l'idée. Comment pour éliminer Imam Abu Hanifa de la prison? Ben là, donne l'idée de dire comme ça, fais-lui aval poison. Finalement, nous vous dire qu'il est une suicidé. Imam Abu Hanifa a bloqué dans la prison de donner avant. Il refusait, il dit non, suicide dans Modine, haram. Maintenant, par force de bloquer, de d'éviter sa poison là. Imam Abu Hanifa, les shahid dans la prison. Imam Abu Hanifa, shahid dans la prison. Nous, Hanafi, peut-être nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Et ce moment qu'Imam Abu Hanifa dans la prison, Soban élèves, tu peux aller rendre visite. Quand elle rend les visites, pendant sa visite-là, Imam Abu Hanifa, tu peux finir enceinte sur les élèves. Et quand un entendait, l'autre entendait, finalement, sa prison-là, il vient en madrasa. Prison-là, il vient en madrasa. Et parmi ces élèves, Imam Mohammed les dit, on en prend plus beaucoup avec Imam Abu Hanifa pendant qu'il est ici dans la prison. Oui. Nous ne sommes pas intéressés pour en prendre là, nous. Nous ne sommes pas intéressés pour en prendre. C'est ça dommage. Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, lui, c'est une maîtrise de hadith. Mais dommage, Zodi peut faire du monde croire qu'Imam Abu Hanifa, de servir un terme, de dire yatim fait le hadith. Il y en a bien qui disent hadith, c'est pas que tu connais un hadith. C'est un extrémiste de dire Imam Abu Hanifa, tu connais 17 hadiths. Astaghfirullah. Imam Abu Hanifa, qui gagne l'occasion de joindre plusieurs à un grand tabi'i, il gagne l'occasion de joindre plusieurs à un sahaba. Lui, ou peut dire, moi, il connaît 17 hadiths, là. Il n'est pas rentré dans la tête. Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, Allah a donné une compréhension extraordinaire. Quand il a une soulevé, il analyse à la lumière du Coran et Hadith. Et là, il arrive à une conclusion. Et finalement, le Tawgit, man ulama, qui écrit à l'imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, parmi là-dedans, il y a Hafiz Zahabi. Ce terme qu'il a servi pour Imam Azam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi. Extraordinaire. Mais par contre, Zodi, je gagne une vidéo, un monde de Pakistan peut faire une causerie. Il dit, hey, pour Imam Azam, qu'est-ce que c'est? Maintenant, il y a un imam, n'est pas. Vous comprenez? Il dit, vous ne pas accepter Imam Abu Hanifa comme imam, qui fait de dire Imam et Azam. Sa quantité là donne haïr Imam Azam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi. Et même à Maurice, il y en a certains, les pas d'y aller directement, mais d'y aller d'une façon, comment dire, cassette, qui est Hanafi dans fausseté. Qui fait pour eux, de dire comme ça, Hanafi peut suivre un hadith qui est faible. Le plus grand argument, ça. Comment vous dire, nous pouvons faire ça? Voilà, il y a tel hadith là, il y a hadith là faible. Plus grand argument. Alors, juste pour donner une idée. Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, sur un masala qu'il a donné, il n'est pas basé sur le hadith fabriqué ou bien hadith faible. Sur analyse individuelle, qui s'acquitte sur là, il bizarre comme ça. Man qui n'est pas d'accord avec ça, de peut dire à Imam Abu Hanifa ou bien Hanafi, fiqh Hanafi basé sur un hadith qui est faible, gagne votre propre la case un coup. L'exemple.
Nous aussi, quand il nous fait un wuzu, nous n'en prenons niyat comme ça, tawaddaw li rafil hadath. Après là, nous disons a'udhu billah, nous disons bismillah. Ça veut dire au commencement de nos wuzu, nous disons bismillah. Hanafi, nous disons bismillah. Et Naman, les autres imams, là aussi le dire. Mais ça masla la aime. Certains Indiens disent wajib pour dire bismillah. Certains Indiens sunnat pour dire bismillah. Certains Indiens mustahab pour dire bismillah. Bref, lila, bismillah, lila. Mais seulement basé le qui preuve. Basé le qui preuve. Sa hadith qui est là, ça va dire qui peut acquise nous, qui nous peut suivre hadith faible, lui-même lui dit hadith la faible. Oui. Bin Baz, il reconnaît que hadith la faible. Mais seulement il dit malgré ça, nous commençons wuzu par bismillah. Ce qui veut dire finalement, quand on acquise nous, nous peut suivre hadith faible, toi-même tu prends hadith faible. Il est là devant moi là. Hadith faible. Deuxième. Un jour donne adhan. Normalement, nous connaissons adhan, ça, nous pouvons faire l'appel vers namaz. Adhan là peut donner, c'est Allah sur dhikr et en même temps un appel. Nous pouvons prendre nous Allah et sur Rasoul. Alors celui qui donne adhan là, il fait wuzu là, il donne adhan. Mais si jamais il n'arrivait, par exemple, il est en retard, du monde là, il rentre, il dit, si il peut faire wuzu, tout ça là, mais pour finir arriver néanmoins 5, alors il n'est rentré, il donne adhan là, sans wuzu. Adhan là, il est valable, il compte là. Ça, c'est nous, Hanafi. Mais Ban Hazrat là aussi dit à ça. Man là aussi dit à ça. Le dire, c'est un jour sans wuzu, il donne adhan. Adhan là, valable. Mais seulement de dire afdal, les meilleurs, qui du monde là, lui donne adhan là avec wuzu. Mais seulement ça preuve qu'il y en a là. Demande il preuve là. L'aime les sites hadith là, après il dit hadith là faible, malgré ça nous gagnons droit pour hadith là. Ça veut dire, basant le hadith faible, il peut déclarer un fazilat, un quelque chose. Saïm qui sont là, nous, le sunna wal jama'a, basant le hadith faible, quand nous peut dire nous faire ça, nous disons non, pas gain droit parce que hadith là faible. L'exemple. Nous faisons wuzu, quand nous finissons faire massa à la tête, nous finissons faire massa aux oreilles, nous faisons massa les coups par derrière. Quand nous disons là, nous avons tel argument hadith là. Nous disons hadith là faible. En d'autres mots, hadith là faible, rejeté, ça veut dire pour eux, le diaou, dans wuzu, faire massa li coup pas exister, ça bid'a. Right? Alors nous, quand nous basons sur un hadith faible, pour faire massa li coup dans wuzu, de dire non, bid'a ça, mais par contre, eux même, muazzin bizadon adhan avec wuzu, de dire afdal ça, mais seulement li basé sur un hadith qui est faible. Oui? Un hadith qui est faible, il est là devant moi, là. Nous reconnaître hadith là faible, malgré ça, de prendre hadith là. Comme ça même, un masala, un jour de Nadan, de ta arrive là pour donner kama, un autre jour de donner kama. Nous, Hanafi, nous disons, celui qui nous donne adhan, lui-même lui donne kama, livré, dit haq, et comme ça même, c'est lui qui nous donne adhan. Et l'autre du monde, nous n'a kamat, ça aussi, il est valable, à kamat là, valable, puis il y a guna là-dedans. Mais simplement, il est meilleur, si ça du monde qui nous donne adhan là, il y a du monde là, muttaqi par his gars, qui nous donne kamat, ça là, alors, on demande permission avec lui, là, on donne kamat là. Ou bien, si lui, il donne permission, on donne kamat là. Nos hadiths, nous là. Man Hazrat, qui peut dire Hanafi peut suivre hadith faible, eux même de dire masla là pareil,
l'état où dit mais qui preuve toi na lola il y a un hadith liam dit hadith la faible même avec Swalbani tout il y a hadith la faible ce qui veut dire toi aussi tu considères hadith faible quelque part ce qui veut dire cette accusation qui donne faire qui est Hanafi ou bien nous dire quand nous dit Hanafi pour Maurice nous dit Ahlus Sunnah wal Jama'a qui nous suivons un hadith faible ban là peut suivre un hadith faux une fausse affaire qui doit mettre dans la tête là rempli d'autres livres hadith qui faible rempli il y en a beaucoup masala comme ça beaucoup de masala plus dans Jum'ah t'as là une vin Jum'ah finina khutbah combien khutbah finina 2 khutbah comme ça même Eid Bakrid combien khutbah il y a 2 khutbah le qui preuve Ban Hazrat aussi bien dire 2 khutbah pour Eid 2 khutbah pour Jum'ah hadith qui est là là Ban Hazrat dit comme ça hadith là faible mais seulement nous ne prenons pas un qiyas qui nous fait qui khutbah Jum'ah et n'a deux alors Eid Bakrid là aussi nous fait 2 khutbah nous fait un qiyas là mais hadith qui est là là il fait ban là reconnaître mais seulement donne prend hadith là donne prend hadith fait pour donner masala qui Eid Bakrid et n'a 2 khutbah ce qui veut dire cette accusation qui donne fait à compte Hanafi là me trouve lui payer peut trembler là moi parce qu'il te prend hadith qui fait dit devant moi là un de l'autre hadith là ban laim écrire après ban laim dit hadith là faible moi avec moi fiqh hadith concernant क्या अजान कहने वाला ही अकामत कहेगा alors लीजिए nous citons ban riwayat après dans la disiez ulama ने इस मसले में इख्तिलाफ किया है कि अजान देने वाले का अकामत कहना बेहतर है या कि किसी दूसरे का अकामत कहना ज़्यादा अफजल है लला इमाम मालिक कीजिए लोला इमाम अबू हनीफा कीजिए लोला इमाम शाफी कीजिए लोला हाय दियाले même लला दीजिए get cette conclusion là les jachun के दोनों अहादीस ज़ईफ हैं इसलिए दोनों तरह ही बेहतर है bon tu te jama hadith faible là bien résété ici te jama hadith là faible mais seulement bien qu'a fait amal là ce qui veut dire de connaître sa public là pas éduqué autant alors venir en Betli faire dit quoi hein islam c'est bien suivre juste un hadith qui sahih mais quand en réalité même hadith qui sahih quand comme on dit il pas descendre en bas la gauche d'autres mettre hadith sahih là un côté par exemple demande shafaat avec Nabi Karim hadith là sahih mais ça m'a devoir prendre oui demande shafaat avec Nabi Karim hadith là sahih de pas prendre faire talqin après qui nous finit faire dafn hadith là bon correct valable mais ça m'a devoir mettre en pratique. Mais ça veut dire c'est une notion qui doit être causée là. Nous ne suivons hadith sahih, ban Hanafi peut suivre hadith faible, une fausse affaire ça. Alors, comme un conseil, me demande ban jeune, en prendre. Et quand nous disons en prendre, pas en prendre, quand on dit avec internet, avec des pages papier, assis côté nos stades. Vous avez le droit de faire une recherche, mais seulement pas prendre comme dernier mot, tant qu'on n'a pas une passe-lit d'un filtre. Il faut que vous passe-lit d'un filtre, là où vous connaissez les genuines ou bien les pas genuines. Sinon, pas prendre comme ça. Parce que l'Internet là, beaucoup de mensonges. Pas connaître quand la vérité était si tant la cause mentie. Si tant la cause mentie. Alors, en prendre din, en prendre akida et en prendre fiqh. D'ailleurs, Hazrat Omar radiyallahu anhu, il dit, avant qu'il doit prendre responsabilité quelque chose, gagne compréhension d'ordine. Hazrat Omar tu peux aller dans bazar. Les dit tout banjoun qui est dans la table de bazar là, doit obliger à en prendre la loi fiqh concernant le commerce
les là, il faut gagner la table pour qu'elle travaille dans le bazar. Parce que s'il n'est pas connu halal, haram qui était, mais comment il peut travailler? Alors, livré, nous payons assez les temps, nous avons occupation, tout ça là. Mais avec une facilité qui est là, nous sommes capables de trouver un moyen pour en prendre, surtout à l'Sunnah wal Jama'a, en prendre ou aqida bien avec une preuve et en prendre fiqh bien avec un argument. Avec un argument. Lis pas le moment pour raconter comment dire waqiya yadara, waqiya yadara. Non, lis pas le moment là. Lis pas le moment pour nous perdre nous l'énergie, nous l'argent avec comment dire tout bien comme ça, j'étais le natra. Il pas le moment là parce que ça l'époque là Nabi Karim ti dit ni dia ban sahaba les dia dans un zamana qui amal meilleur que ilm qui fait parce que Nabi Karim ti là alors même man sahaba comment de gagner d'affaires de venir demander Nabi Karim fini explique ça simple là mais après Nabi Karim dit mais pour arriver un zamana quand ilm pour une priorité le amal qui fait parce que ça l'époque là pour une tellement fitna si un joman pan ena ilm sans ilm si les poils pratiques sodine ni vous commettez rien et ça est arrivé sans ilm nous commençons à pratiquer sans ilm nous commençons à causer sans ilm nous commençons à écrire. C'est pas ça Ahlus-Sunnah wal Jama'a. L'état nous guette ces 4 grands imams là. Imam Malik, Imam Azam Abu Hanifa, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Shafi'i rahmatullah alayhi. Ces 4 imams là, ils ont pour ilm si vous guettez. Il suffit pour faire nous comprendre qui nous avons besoin de faire. Imam Shafi'i se chauffe pour ilm. Imam Ahmad ibn Hanbal se chauffe pour ilm. Et tous les 4 imams, ils ne passent pas un moment difficile la cause NN Masla. Tous les 4. On dit oui, Imam Abu Hanifa, shahid de la prison. Shahid de la prison. Allah subhanahu wa ta'ala fait hifazat ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillah. हमारे आका हमारे मौला इमाम आज़म अबू हनीफा इल्म तक़वा में थे आप बेमिसाल, हक़ व इंसाफ के रहनुमा हर हाल। फ़िक़्ह में इज्तिहाद की मिसाल कायम की, हर मसले में दीन की रहनुमाई दिखाई। पेचीदा मसाइल को किया आसान, हर दिल में बसाया शरीयत का अरमान। नाज़रीन, मस्जिद बिलाल में मुनक़िदा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पर यह कॉन्फ्रेंस सलातो सलाम और दुआ से इख्तिताम को पहुँचा। ये प्रोग्राम भी पाई तकमील को पहुँच जाएगा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक अनुर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला ताहा सल्लल्लाहु अला यासीन सल्लल्लाहु अलल मुज़म्मिल सल्लल्लाहु अलल मुद्दस्सिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमक तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमक तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा
رحمت بلا کو سلام شمعي غوث أعظم إمام التقى والنقى غوث أعظم إمام التقى والنقى جلوة شان قدرت بلا كو سلام مصطفى جاني رحمت بلا كو سلام شمعي عاصيو رحمت بلا کو سلام مصطفى جاني رحمت بلا کو سلام شمعي بزمي هداية بلا کو سلام شمعي بزمي هداية بلا كو سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا. اللهم ربنا تقبل دعاءنا بوسيلة نبيك الكريم وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وببركة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله 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 حبيبك خير الخلق كلهم
Zulkarnain